Dear folks, take your grammar book, page number 232. What you're going to see is the errors we make while using conjunctions and the prepositions. In the right side we have the wrong sentences, and here on the left side it is given the right sentences, or from your part it is left wrong and right is correct. Here, though, yet, but. See, when you use though, you should have this yet to be followed. These conjunctions though and yet should follow each other, but should not come. Though and yet. Though he studies hard, but he is dull. Is it the correct sentence? No. But shouldn't come, yet should come. See here, though he studies hard, yet he is dull. Though he studies hard, yet he is dull. So, with though, yet comes. See here, number 2, with not only, but also should accompany. Not only it is a conjunction, but also. See, not only he played cricket, but also took 100 runs, isn't it? But you have some space, use the words, and you are using also. Not only he played cricket, but he took 100 runs also. See, but also you just separated by using he took 100 runs. So, one other clause comes here. Number 3, although yet, although he is a politician, but he is a sincere person. Wrong. With although, what you have to get? Yet should follow. With though, yet should come. Although, yet should come. Two conjunctions should come here. See, although he is a politician, yet he is a sincere person. So, these sentences, he is a politician, he is a sincere person, is connected with using although and yet. 4, such as. There is no such place which you said. There is no place which you said. There is no such place which you said. What is the correct format? There is no such place as you said. As you said, this as stands for like. 5th, scarcely is accompanied with when. Such is accompanied with as, scarcely is accompanied with when. They had scarcely come to the theatre, then the movie started. Scarcely should be accompanied with when, not with then. You see here, they had scarcely come to the theatre when the movie started. They had scarcely come to the theatre when the movie started. So, you have scarcely is accompanied with when. No sooner should accompany with than. No sooner means immediately. Immediately should accompany with the than. No sooner we went to the marriage hall, the marriage started. Is it correct sentence? No. You have to use then. No sooner did we go to the marriage hall, then the marriage started. Then the marriage started. Not there, then, it is then. T-H-E-N. T-H-E-N. No sooner we went to the marriage hall, the marriage started. It is wrong. No sooner did we go to the marriage hall, then the marriage started. Then you are using. Hardly when. 7th sentence, hardly when. Hardly means what? Rarely when. Hardly should accompany with when. They had hardly gone out of the house before it began to drizzle. Drizzle means light drops of rain. So, hardly should not be accompanied with before, but hardly should accompany with when. They had hardly gone out of the house when it began to drizzle. So, hardly is accompanied with when. Number 8, lest. Lest means what? Minimum. Should, or lest means lest is not, least is minimum. Lest is without that. Study hard. Lest means otherwise. Lest means L-E-S-T means otherwise or else. So, lest should accompany with should or else should. See, study hard lest you shall fail in the examination. Wrong. What is the correct form? Study hard lest means otherwise you should fail in the exams.
So lest is accompanied with should. Lest means or else. So though is accompanied with yet, not only is accompanied with but words, and also third, although is accompanied with yet. 4, such is accompanied with as. 5, scarcely is accompanied with when. Number 6, no sooner is accompanied with then. Number 7, hardly is accompanied with when. Number 8, lest should accompany with should. Lest means if not or else. So these are the conjunctions which connects 2 or 3 different sentences, whether for comparison or similarity or agreeing with the point. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் இலக்கண புக்கு 232 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வேர்ட் எரர்ஸ், வார்த்தை தவறுகள், கன்ஜங்ஷன் என்ற கூட்டடை சொற்களை பயன்படுத்தும் பொழுது இலக்கண ரீதியாக எங்கே தவறு செய்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிறீர்கள். இதுவரைக்கும் வாக்கியங்களிலே பெயர்ச்சொல் தவறுகளை பார்த்தீர்கள், வினைச்சொல் தவறுகளை பார்த்தீர்கள், பெயர் உரிச்சொற்கள் தவறுகளை பார்த்தீர்கள், வினை உரிச்சொற்கள் தவறுகளை பார்த்தீர்கள், முன்னடை சொற்களின் தவறுகளை பார்த்தீர்கள், ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுற்றெழுத்துக்களினுடைய தவறை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளின் தவறு எங்கே வாக்கியங்களிலே வருகிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். தோ என்றால் என்ன? இருந்தும், எட்டு இன்னும், பட்டு ஆனால். இந்த தோ என்ற வார்த்தை வந்துவிட்டாலே அதற்கு பின் தொடர்ச்சியாக எட்டு வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, தோ ஈ ஸ்டடீஸ் ஹார்ட் பட் ஈஸ் டல். அவன் நன்றாக படித்தாலும் ஆனால் அவன் ஒரு முட்டாள். ஆனால் வராது, தோ கூட ஆனால் வராது. இருந்தால் ஆனால் வராது. தோ கூட என்ன வர வேண்டும்? எட்டு வர வேண்டும். தோ ஈ ஸ்டடீஸ் ஹார்ட், அவன் கடினமாக படித்தாலும் கூட எட் இருந்தாலும் இஸ் டல், அவன் ஒரு முட்டாளாக இருக்கிறான் என்று வர வேண்டும். ஸோ தோ கூட எட்டு வர வேண்டும், தோ கூட பட்டு வரக்கூடாது. இரண்டாவது, நாட் ஒன்லி, அது மட்டுமல்ல, பட் ஆல்சோ, அதுவும் கூட தான். ஸோ நாட் ஒன்லி கூட பட் ஆல்சோ வரலாம், ஆனால் பட்டுக்கு நடுவில் வார்த்தைகள் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, நாட் ஒன்லி பிளேட் கிரிக்கெட், அவன் கிரிக்கெட் விளையாடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பட் ஆல்சோ டுக் 100 ரன்ஸ், அவன் 100 ரன்களும் எடுத்திருந்தான். தவறு. நாட் ஒன்லி பிளேட் கிரிக்கெட் பட் ஹி டுக் 100 ரன்ஸ் ஆல்சோ, அவன் கிரிக்கெட் விளையாடுவதோடு மட்டுமில்லாமல் 100 ரன்களையும் கூடத்தான் எடுத்தான். ஆல்சோ என்றால் கூடத்தான். தோ இருந்தும், எட் ஆனாலும், ஆல்தோனா இருந்தாலும் கூட, எட் இருந்தும், இருந்தாலும் கூட கூட எட்டு தான் வர வேண்டும், இருந்தும் தான் வர வேண்டும். ஆல்தோ இஸ் ஏ பொலிட்டீஷியன், அவன் அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் கூட, பட் ஆனால் அவன் ஒரு நேர்மையானவன், பட் வரக்கூடாது, எட்டு வர வேண்டும். ஆல்தோ இஸ் ஏ பொலிட்டீஷியன், அவன் அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் கூட, எட் இருந்தும், இஸ் ஏ சின்சியர் பர்சன், அவன் ஒரு நேர்மையானவனாக இருக்கிறான். எட்டுனா இருந்தும். அதை போன்று 4, சச், அது போன்று, ஆஸ்னா போல, சச் அது போன்று கூட ஆஸ் தான் வர வேண்டும். சச்சு அது போன்று கூட ஆஸ் போல என்று வர வேண்டும். தேர் இஸ் நோ சச் பிளேஸ் விச் யூ செட், நீ சொன்னபடி அந்த இடம் இல்லை, தவறு. தேர் இஸ் நோ சச் பிளேஸ், நீ சொன்னபடி, ஆஸ் யூ செட், நீ சொன்னபடி, ஆஸ் யூ செட், அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இல்லை. ஸோ சச்சு கூட ஆஸ் தான் வர வேண்டும். ஸ்கேர்ஸ்லி என்றால் அரிதாக. 5வது பாருங்க, வென். வென்னுனா அப்பொழுது. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வென்னு வந்து விட்டால் எப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென்னு வந்து விட்டால் அப்பொழுது. ஸ்கேர்ஸ்லி என்றால் அரிதாக. தே ஹேட் ஸ்கேர்ஸ்லி கம் டு த தியேட்டர், அவர்கள் தியேட்டருக்கு அப்பத்தான் வந்திருக்கிறார்கள். ஸ்கேர்ஸ்லி அப்பொழுதுதான். தென் த மூவி ஸ்டார்டட், தேன் என்று இருக்கக்கூடாது, தென் என்று வர வேண்டும். இது தவறு. இங்கே கரெக்டான வார்த்தை, they are scarcely come to the theater, அவர்கள் அப்பொழுதுதான் தியேட்டருக்கு வந்திருக்கிறார்கள். when the movie started, அப்போ வந்த நேரம் எப்பொழுதோ அப்பொழுது படம் ஆரம்பித்து விட்டது. அப்போ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென் வரும்பொழுது எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வர வேண்டும். 6வதாக, no sooner உடனடியாக, then என்றால் அப்பொழுது, then அந்த நேரத்திலே. no sooner we went to the marriage hall, the marriage started, தவறு.
நோ சூனர் கூட தென் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். நோ சூனர் டிட் வி கோ டு த மேரேஜ் ஹால், நாங்கள் திருமண மண்டபத்துக்கு சென்ற அதே நேரத்தில் தென் த மேரேஜ் ஸ்டார்டட், அப்புறம் அந்த திருமணம் நடைபெற்றது. அடுத்ததாக 7வது ஹார்ட்லி வென். ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக, வென் வாக்கியத்துக்கு நடுவரில் வரும் பொழுது எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வருகிறது. ஹார்ட்லி என்றால் கடினமாக என்ற வார்த்தை அல்ல, ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக. They had hardly gone out of the house before it began to drizzle. drizzle என்றால் தூறல், மழை தூறல், drizzle என்று சொல்வீர்கள். ஸோ வாக்கியம் தவறு. சரியான வாக்கியம் பார்க்கும் பொழுது they had hardly gone out of the house, அவங்க அப்பத்தான் வீட்டை விட்டு சென்றார்கள். hardly என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட கால நேரத்திலே தான் வெளியே சென்றார்கள். when it began to rain, அப்பொழுது மழை தூற ஆரம்பித்தது. drizzle என்றால் தூறுவது. அப்போ ஹார்ட்லி கூட எது பின்தொடர வேண்டும்? வென் என்ற வார்த்தை பின்தொடர வேண்டும். 8வது பாருங்க, லெஸ்ட் ஷுட். லெஸ்ட் என்றால் என்ன? லெஸ்ட் என்றால் இல்லாவிட்டால், அப்படி ஒன்று நிலை இல்லாவிட்டால். ஷுட் என்றால் வேண்டும். ஸ்டடி ஹார்ட், கடினமாக படி. லெஸ்ட் இல்லையே யூ ஷால் ஃபெயில் இன் த எக்ஸாம், நீ ஃபெயில் ஆவாய். அப்படி இருக்கக்கூடாது, வாக்கியம் தவறு. ஸ்டடி ஹார்ட், கடினமாக உழை. எட் லெஸ்ட் இல்லாவிட்டால் யூ ஷுட் ஃபெயில் இன் த எக்ஸாம், நீ பரீட்சையில் ஃபெயிலாகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ லெஸ்ட் கூட ஷுட் வர வேண்டும். லெஸ்ட் என்றால் இல்லாவிட்டால், லெஸ்ட் கூட எப்பொழுதும் பின்தொடரக்கூடிய அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஷுட். அப்போ நண்பர்களே 1லிருந்து 8 பார்த்தீங்கன்னா தோ கூட 8 தான் வர வேண்டும். நாட்டல்லி கூட பட்டு கூட சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஆல்சோ வர வேண்டும். 3வது ஆல்தோவோட 8 வர வேண்டும். 4வது சச், அது போன்ற என்று வரும்பொழுது ஆஸ் என்ற போல என்ற ஒரு சொல் வர வேண்டும். ஸ்கேர்ஸ்லி 5வது பாருங்க, அரிதாக. வென் வார்த்தைக்கு நடுவில் வரும் பொழுது எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வர வேண்டும். 6வது நோ சூனர், உடனடியாக என்று சொல்லும் பொழுது தென், அப்பொழுது என்ற ஒரு சொல் பின்தொடர்ந்து வர வேண்டும். 7வது ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக, வென்னுனா எப்பொழுதோ அப்பொழுது. ஹார்ட்லி என்றால் கடினமாக என்று நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. ஹார்ட்லி ஐ ஹேவ் மணினா என்கிட்ட பணமே இல்லை என்று அர்த்தம். ஸோ ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக, குறைவாக, இல்லை என்று அர்த்தம். அதனுடன் எது வர வேண்டும்? வென் என்ற வார்த்தை வர வேண்டும். 8 பாருங்கள், லெஸ்ட் கூட ஷுட் வர வேண்டும். லெஸ்ட் என்றால் இல்லாவிட்டால், ஷுட் என்றால் வேண்டும். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இடது பக்கத்தில் தவறு, வலது பக்கத்தில் சரியாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். ஓகே, நன்கு அறிந்து தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்த்தது பெயர் சொல்லினுடைய தவறுகள் வாக்கியத்திலே. 2வதாக நீங்கள் பார்த்தது தட் இஸ் நவுன் மிஸ்டேக்ஸ். 2வதாக நீங்கள் பார்த்தது வேர்ப் மிஸ்டேக், வினையினுடைய தவறு. 3வதாக நீங்கள் பார்த்தது பெயருரு சொற்களினுடைய தவறு, அட்ஜெக்டிவ்ஸினுடைய தவறு. 4வதாக நீங்கள் பார்த்தது அட்வர்பினுடைய தவறு, வினையுறு சொற்களினுடைய தவறு. சரி. 5வதாக நீங்கள் பார்த்தது ப்ரீபோசிஷன், முன்னிலை சொற்கள். 6வது ப்ரொனோன தவறுகளை பார்த்தீர்கள். 7வது கன்ஜங்ஷன் பார்த்தீங்க. 8வது ஆர்டிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்தின் தவறுகளை பார்த்தீர்கள். ஸோ இது நன்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். இது முக்கியமான ஒரு வகுப்பு. தேங்க்யூ சார்.